ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین گرامی، مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے۔ جن لوگوں کو حصہ لینا ہے وہ ضرور اس میں جلد از جلد نام درج کروائیں تاکہ ہم ترتیب بنا سکیں۔ واٹس ایپ کا نمبر ہے، واٹس ایپ کیجیے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام طلباء و طالبات کی فقید المثال دلچسپی اختتامی تقریب میں اسناد کی تقسیم آوری ہوئی ہے۔ جی ہاں، شہر کے معروف دینی و تعلیمی مراکز قباء سینٹر اور آمنہ سینٹر میں موسم گرما کی تعطیلات کے پیش نظر ایک جامع دینی گرمائی کورس کا انعقاد عمل میں آیا، جو تعلیمی تربیت اور اصلاح اعتبار سے انتہائی کامیاب اور قابل تحسین رہا۔ اس کورس میں مختلف عمر کے دسیوں طلباء و طالبات نے والہانہ شوق، دینی جذبے اور تحصیل علم کے جذبے کے ساتھ شرکت کی۔ کورس کے نصاب میں قرآن مجید کی ناظرہ تعلیم، منتخب سورتوں کا حفظ، اسلامی عقائد، فرائض و سنن کا تعارف، اخلاق و آداب، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسنون دعاؤں کی تعلیم کو شامل کیا گیا تھا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی تاکہ طلباء صرف علم ہی نہیں بلکہ عمل کے میدان میں بھی نمایاں رہیں۔ دوران کورس اساتذہ اکرام نے نہایت مشفقانہ انداز میں تدریس کے فرائض انجام دیے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے ہر ممکن سہولیات فراہم کی گئی، جس سے تعلیمی ماحول مزید سازگار و مؤثر رہا۔ کورس کے اختتام پر ایک پروقار اختتامی تقریب منعقد ہوئی، جس میں شرکاء کی حوصلہ افزائی کے لیے اسناد یعنی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر طلباء و طالبات کے چہروں پر خوشی اور فخر کے تاثرات نمایاں، جبکہ والدین نے فاؤنڈیشن کی اس علمی و دینی کاوش کو سراہتے ہوئے اس وقت کی ایک اہم ضرورت اسے قرار دیا۔ ناظرین گرامی، کرناٹک کے کوپل ضلع میں مبینہ جائیداد تنازع کو لے کر بیکری کی دکان میں زبردست ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ تقریباً 7 لوگوں نے بیکری کی دکان میں گھس کر ایک شخص پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں متاثرہ شخص کی موت واقع ہو گئی۔ یہ جانکاری افسران نے 2 جون کو دی۔ اس واقعے کی ویڈیو اب سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ واقعہ 31 مئی کو پیش آیا تھا، جو کہ CCTV کیمرے میں قید ہوا۔ مہلوک کی شناخت چنپا نرینال کی شکل میں ہوئی ہے۔ حملے کے وہ شخص نے خود کو بچانے کے لیے بیکری کی طرف بھاگا۔ 2 لوگ اس پر تلوار سے حملہ کیے، جبکہ ایک شخص نے متاثرہ کے سر پر لکڑی کے لٹھ سے حملہ کر دیا۔ متاثرہ جب حملے سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس دوران جسم پر کئی جگہ زخم نشان پر نظر آئے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے اتر پردیش میں مدارس کی خلاف ورزی کارروائی کو لے کر بیان دیا۔ مولانا مدنی نے کہا، آج حکومتوں نے مختلف جگہوں پر مدارس کو نوٹس بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یوپی میں مدارس کے حوالے سے نوٹس آ رہے ہیں، مدارس بند کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے آسام حکومت نے مدارس میں مداخلت کی، پھر اتراکھنڈ نے مداخلت کی، پھر اتر پردیش نے، اب ہریانہ نے پانی پت اور مختلف مقامات کو نوٹس بھیجنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹر میں گو سیوا آیوگ نے عید الاضحیٰ سے قبل بڑا فیصلہ لیتے ہوئے مویشی بازار بند رکھنے کا حکم دیا۔ اس فیصلے کی ریاستی BJP کا صدر چندر شیکھر باونکولے نے تعریف کی ہے۔ باونکولے نے کہا کہ یہ گو سیوا آیوگ کا بہت اچھا فیصلہ ہے، ایک خصوصی تنظیم ہے۔ ناظرین گرامی، ریاستی حکومت کی طرف سے تو کچھ نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور PDF چیف محبوب مفتی نے کہا ہے کہ پیر کے روز جینا پور کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے سماجی کارکن ماکھن لال رینا کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے خراج عقیدت پیش کی اور غم میں ڈوبے کنبے کے تئیں اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس ملاقات کے دوران محبوبہ مفتی کے ساتھ سابق رکن اسمبلی اعجاز احمد میر، DDC رکن راجہ وحید اور دیگر پارٹی کارکنان بھی موجود تھے۔ ادھر شمالی مشرق ریاستوں میں سیلاب اور بارش کا قہر جاری ہے۔ آسام، منی پور، تریپورہ، سکم، اروناچل پردیش اور دیگر ریاستوں میں صرف 3 دنوں میں ہی سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے کم از کم 34 لوگوں کی موت ہوئی۔ آسام میں بارش کا 132 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امداد اور بچاؤ کے لیے رائفلز کو بلایا گیا ہے۔ شمالی مشرق میں سیلاب، بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی اصل وجہ آب و ہوا اور مانسونی بارش جو خوب ہوتی جا رہی ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور چلانے کے بعد حکومت ہند نے کچھ دوسرے ممالک سے ہندوستان میں داخل در اندازوں پر بھی کارروائی کرنی شروع کر دی۔ خصوصاً بنگلہ دیش سے ہندوستان میں غیر قانونی طریقے سے داخل در اندازوں کو واپس بنگلہ دیش بھیجنے کی مہم چلائی۔ اب تک تقریباً 2000 غیر قانونی بنگلہ دیشی مہاجرین کو سرحد پار کر ان کے ملک بھیج دیا گیا۔ ان میں سے بیشتر در انداز پولیس کارروائی کے خوف سے ہند بنگلہ دیش کی سرحد کے پاس پہنچے اور اپنے ملک واپس لوٹ گئے ہیں۔ دہلی کے بٹلہ ہاؤس علاقے میں کئی مکانات کو منہدم کرنے کے منصوبے نے مقامی لوگوں کے ہوش اڑا دیا۔ معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے، لیکن آج عدالت عظمیٰ نے اس کارروائی کے خلاف داخل عرضی پر فوری سماعت سے انکار کر دیا ہے۔
मुल्क में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट फिक्रमंद है। हाई कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत से सैंपल कलेक्शन की पॉलिसी पर 6 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। पहले 12 हफ्ते के लिए था, लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी, इससे हाई कोर्ट ने जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई करने को कहा है। हिंदुस्तान की स्टार खिलाड़ी विराट कोहली इन दिनों आईपीएल में धूम मचाई। उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आईपीएल के अपने पहले खिताब से सिर्फ एक कदम दूर है, लेकिन इस दरमियान कोहली को एक झटका लगा। दरअसल बेंगलुरु में कोहली के पब 18 कम्यून को एक बार फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इस मरतबा पब के खिलाफ सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट एक्ट COTPA के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामनगर में शदीद सड़क हादसा पेश आया। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरी जिम से आ रही कार में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। हादसे में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें CHC रामनगर से जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद हाईवे पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बाराबंकी बहराइच हाईवे पर गणेशपुर मोड़ के पास वाक़ अंचल चंचल ढाबे के सामने करीब 5:30 बजे यह हादसा पेश आया था। सऊदी अरब में सफ़र हज को लेकर इस मरतबा काफ़ी सख्ती बरती जाए। हुकूमत सऊदी अरब ने भी वाज़ेह कर दिया कि बग़ैर इजाज़त कोई भी मक्का में कदम नहीं रख सकेगा। इसी के तहत अब तक बग़ैर परमिट के हज करने की कोशिश कर रहे 2,69,678 अफराद को मक्के में दाखिल होने से रोक दिया गया है। अफसरों ने इतवार को इसकी तस्दीक की और हज ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माना और कार्रवाई की जानकारी दी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 31 मई को एक संगीन बदगुमानी के इल्ज़ाम में 2007 बैच के एक सीनियर इंडियन रेवेन्यू सर्विस अफसर अमित कुमार सिंघल को 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। इसके साथ एक और शख्स हर्ष कोटक को भी गिरफ्तार किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में पीर की दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। एक परिंदा पटना से रांची आने वाली इंडिगो एयरलाइन की परवाज से टकरा गया। परवाज नंबर 6152 रांची हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी कि एक परिंदा जहाज से टकरा। ताहम इस हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इतवार के रोज जोर देकर के कहा कि वक्फ तरमीम कानून 2025 के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस बात पर जोर देते हुए कि लड़ाई मरकजी हुकूमत के खिलाफ है, ना कि हिंदू अकीदे या कम्युनिटी के खिलाफ। 1 जून यानी नॉर्थ ईस्ट माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स यूनियन ने इतवार को आसाम में 2 एहतिजाजी मुजाहिरों को मुनज़्ज़म करने के मंसूबे का ऐलान किया, जिसमें उसने हुकूमत की तरफ से हिंदुस्तानी मुसलमानों को निशाना बनाने और जुल्म व सितम के तौर पर बयान किया है। NEMSU के सदर बदरुल इस्लाम ने कहा कि पहला मुजाहरा 7 जून को रियासत भर में मुतादिद ईदगाहों पर होगा, जिसके बाद 11 जून को रियासतगीर एहतिजाज किया जाएगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान तकरीबन 3 सालों से जारी जंग अब नतीजा खेज हालात में पहुंचती हुई मालूम पड़ रही है। जंगबंदी से मुतल्लिक कोशिशों के दरमियान ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा कदम उठाया जो आर या पार की जंग जैसी हालत पैदा करने वाला है। यूक्रेन के ताज़ा हमले में रूस को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यह हमला यूक्रेन ने 1 जून 2025 को किया, जिसमें रूसी हवाई ठिकानों को हदफ बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि इस हमले से रूसी ज़मीन पर मौजूद 40 बमबार तैयारे तबाह हुए। यूक्रेन ने हमला जंगबंदी के लिए होने वाली मीटिंग से ठीक 1 रोज़ पहले बड़े पैमाने पर किया है। अमेरिका के कोलोराडो में वाक़ एक मॉल में दहशतगर्दाना हमला होने की खबर है। अमेरिकी पुलिस ने पीर को बताया कि कोलोराडो के बोल्डर शहर में एक शख्स ने कई लोगों को आग लगानी शुरू कर दी। इस हमले में कई लोग झुलस गए, कुछ लोग शदीद तौर पर जख्मी हैं तो कुछ मामूली तौर पर जिन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब कुछ लोग इसराइली यरगमालियों की हिमायत में एक मार्च निकाल रहे थे। इतवार मकामियत के हुए इस हमले में कम से कम 6 लोगों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। काबिज इसराइली फौज ने पीर के सूबे मगरबी किनारे के कई इलाकों में वहशियाना छाप और घर घर तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए अपनी दहशतगर्दी की इंतहा कर दी, जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी घरों को निशाना बनाया, ख़वातीन को गिरफ्तार किया और शहरियों को अज़ियतनाक सलूक का निशाना बनाया है। बैनुल-अक़वामी इंसानी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गज़ा में अमरीका और काबिज इसराइल की ज़ेर सरपरस्ती इमदाद की तक़सीम के निज़ाम को इंतहाई ख़तरनाक और इंसानी अक़दार से खाली करार दिया है। यूरोपीय मेडिटेरियन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी के सरवर रामिया अब्दा ने इंकशाफ करते हुए कहा कि काबिज इसराइल के फौजी तर्जुमान की जानिब से राफा की दिलखराश कत्लेआम से लाताल्लुक़ी ज़ाहिर करने के लिए जारी करदा वीडियो खुद उसी के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत बन गई है। ये वीडियो जिसका मकसद अपनी बेगुनाही साबित करना था, अब आलमी सतह पर एक शर्मनाक स्कैंडल बन चुकी है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए
دیکھا ہے سپنوں کو سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات